كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة إلى غير ذلك. هذا التصور وهذا التطور اليوم ونحن نكرم السيد وليد الركراكي، أعتقد بأنها لحظة يجب أن نفتخر بما تم القيام به، ولكن أن نتطلع إلى المستقبل بنفس الطموح وبنفس الإصرار وبنفس العزيمة حتى نكون دائما عند حسن ظن صاحب الجلالة نصره الله والشعب المغربي الذي كما قلت يبقى استثنائيا بشغفه وتتبعه ومساندته لمختلف المنتخبات الوطنية. فرصة اليوم لنقف بتمعن، وهو ما فعلناه خلال هذا الشهر بعد انقضاء كأس أفريقيا للأمم. شهر كامل قد يبدو طويلا ولكنه قصيرا حين نعد كل العمل الذي تم القيام به من تقييم واضح ودقيق لمختلف الجوانب المرتبطة بالفريق الوطني والسي وليد الركراكي. وهذه شهادة أعتز وأفتخر أن أقولها أمامه، أنه شارك في هذا العمل التقييمي لعطاء الفريق الوطني ولما تتطلبه المرحلة المقبلة. شارك فيه بطبيعة الحال أولا وقبل كل شيء مغربي يفتخر بمغربيته، وسيكون دائما بطبيعة الحال فخورا بأن يشارك من بعيد أو قريب في تطوير كرة القدم المغربية. هذا التقييم الذي أعطانا صورة واضحة على ما يجب القيام به مستقبلا. نعرف أن بطبيعة الحال المدد التي تفصلنا عن المنافسات خاصة كأس العالم ليست بالطويلة، ولكن نؤكد بأننا لسنا بصدد صياغة منظومة جديدة أو بناء فريق جديد. نحن في طريق نواصل فيه العمل بشكل مدروس ومضبوط نحو تحقيق الأفضل، وهذا التقييم هو اللي أعطانا اليوم الفرصة كما قلت لأن نقف على ما يجب القيام به. فرصة اليوم باسمكم جميعا وباسم كافة الفعاليات الرياضية أن أجدد خالصا تشكراتي الحارة للسي وليد الركراكي اللي تعاملت معه خلال هذه الفترة بطبيعة الحال بما تقتضيه المعاملة من احترافية، ولكن كنا دائما داخل الفريق الوطني وسنظل دائما عائلة واحدة تتعاون فيما بينها وتعمل جميعا من أجل مصلحة واحدة، مصلحة المغرب ورفع راية المغرب. وهذا هو العمل الذي قام به السيد وليد إلى جانب الطاقم الذي أشرف معه على قيادة الفريق الوطني. شكرا لكم سي وليد، شكرا لكل الطاقم على ما قدمتموه من جهود وقد عاينتها عن قرب. كان لي الشرف في ذلك بكل تضحية وبكل إخلاص. كما قلت دائما الهدف هو أن الفريق الوطني يمشي إلى الأمام. نتمنى لكم صادقين ومن كل أعماق قلوبنا مزيدا من النجاح إن شاء الله، أولا في حياتكم الخاصة عائلاتكم كل واحد على حدة، ولكن أيضا في مسيرتكم العملية كمدرب. لا نشك في أي لحظة أن النجاح سيحالفكم إن شاء الله في كل اللحظات. وأبواب المغرب وأبواب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستبقى مفتوحة لأن هذا بيتكم وسيبقى بيتكم دائما. شكرا لكم. شكرا لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع. الكلمة الآن للسيد وليد الركراكي. فرنساوية باش نسالوها مزيان باش تفهموا، ولا قلت شي حاجة بالدارجة ومن بعد تقولوا ما فهمتوهاش.
Donc, bon, alors, je prends la parole aujourd'hui donc, pour m'exprimer pour ma position au sein de l'équipe nationale. Donc, l'attachement qui me lie à cette équipe n'est pas nouveau, puisque j'ai eu la chance de vivre des émotions et des moments extraordinaires et intenses. D'abord, bien sûr, comme tout Marocain en tant que supporter, puisque chaque Marocain est supporter de cette équipe nationale. Ensuite, comme joueur, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de porter ce maillot. Puis comme adjoint, avec Rachid Taoussi, donc c'était aussi un honneur. Et bien sûr, en tant que sélectionneur. Donc je suis passé par toutes les étapes. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance et l'opportunité de prendre cette équipe à 3 mois de la Coupe du Monde, quand le président m'a fait cet honneur, voilà, on savait qu'il y avait un groupe avec un gros potentiel, qui avait des quêtes de repères aussi, à qui il fallait donner un cadre, une identité de jeu et surtout renforcer la cohésion. L'objectif, c'était de faire grandir cette équipe, d'abord pour notre pays, mais surtout lui inculquer la culture de la gagne, qui était très importante pour moi. Ce qui est certain et sûr, et qu'on ne peut pas me retirer, c'est que j'ai toujours eu l'objectif de donner le meilleur de moi-même avec honnêteté et un engagement total. Je n'ai jamais transigé sur mon investissement et sur le sérieux que cette équipe mérite. Le travail accompli ensemble a permis d'atteindre des niveaux historiques. Une demi-finale de Coupe du Monde, une finale de Coupe d'Afrique après 22 ans et dernièrement la 8e place FIFA qui est le record pour notre pays. On est rentré dans le top 10 mondial, ce qui est extraordinaire. Et je suis certain qu'on atteindra beaucoup plus à l'avenir, Inch'Allah. Bien sûr, tout cela ne serait possible sans Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, que je remercie sincèrement et respectueusement. La progression exceptionnelle du football marocain s'inscrit dans la vision éclairée, stratégique et ambitieuse portée par Sa Majesté. Les investissements dans les infrastructures et la modernisation de la gouvernance ont créé un environnement d'excellence. Cette stabilité institutionnelle a permis à la sélection nationale de viser plus haut et de s'installer durablement parmi les grandes nations. Dans le football de haut niveau, il existe des cycles. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre, mais voilà, il y a des moments où la dynamique a besoin de nouveaux visages, d'une énergie différente, bien sûr, et d'un nouveau regard pour un nouveau sélectionneur. C'est pour ça qu'après avoir analysé cette situation, avec lucidité, puisque j'ai pris quand même un certain temps, je pense sincèrement que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du Monde, d'une nouvelle vision pour continuer à progresser et atteindre les objectifs ambitieux de notre nation. Aujourd'hui, ma décision de partir s'inscrit dans une logique d'évolution de cette équipe. Cette décision n'est pas un renoncement, au contraire, mais un choix réfléchi pour le bien de notre pays et de notre football. Aujourd'hui, je pars en laissant une équipe solide qui connaît sa valeur et n'a plus peur d'assumer ses ambitions. C'est une équipe décomplexée qui n'a plus peur de se frotter au plus grand. Pour finir, je renouvelle encore mes remerciements sincères à Sa Majesté, que Dieu l'assiste pour sa confiance, sa bienveillance et son soutien. Je remercie également le président de la fédération, Fawzi Lekjer, de m'avoir donné la chance et d'avoir eu l'honneur d'entraîner cette équipe. Je remercie bien sûr mon staff technique pour son dévouement, et ils ont été exemplaires pendant ces 3 années et demie. Alors quand j'englobe le staff bien sûr technique, il y a aussi le médical, il y a toutes les personnes qui travaillent au sein de l'équipe, que ce soit à la nutrition, dans la coordination des voyages, de tout le monde, des chargés de matériel. Et je n'oublie pas les membres fédéraux et les membres de la fédération, même l'administratif, parce que souvent on parle que des gens qui sont sur le terrain, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent au sein de sa fédération en dehors et qui aident beaucoup pour le développement de notre football. Et bien sûr, et c'est le plus important, les joueurs. Sans eux, déjà, je n'aurais pas eu la chance de faire ces performances. Ils ont défendu et porté ce maillot avec honneur, courage et dignité. J'ai été fier de leur engagement, et je suis fier de leur engagement, de leur discipline, et surtout de l'amour qu'ils ont pour ce pays, pour notre pays. Et j'englobe les gens qui sont nés au Maroc et les binationaux.
on fait qu'un, à chaque fois je l'ai dit, et je serai intransigeant sur ça. Nous sommes tous Marocains, où qu'on est, on a ce sang marocain qui nous porte, et nos joueurs l'ont démontré pendant tout mon mandat. Ce que vous avez accompli, ça c'est pour les joueurs, ça restera gravé à jamais. Et pour finir, bien sûr, les supporters, votre soutien, votre énergie ont été précieux. À chaque match, vous nous avez portés. Vous avez été notre 12e homme. Je laisse derrière moi des supporters ambitieux et exigeants, mais légitimes dans leurs attentes. Maintenant, chaque supporter marocain attend le meilleur de cette équipe et c'est logique. Je quitte mes fonctions avec loyauté, avec gratitude et avec fierté d'avoir servi mon pays. Le Maroc ne doute plus. Le Maroc s'est installé au sommet africain et parmi les grandes nations mondiales. Aïch El Malik, ou Dima Maghreb. شكرا للسيد وليد الركراكي. كنظن بان كاينه هديه اللي غادي يقدمها رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم للسيد وليد الركراكي. De souhaiter vraiment bonne chance à mon successeur, Inch'Allah. On sera tous derrière lui et on espère le meilleur. Et je suis persuadé que, Inch'Allah, il y aura de plus grandes choses qui arriveront, Inch'Allah. Voilà. شكرا لوليد الركراكي وشكرا لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. جوستومون لو سكسيسور غادي نتعرفوا عليه بعض اللحظات، ولكن قبل من ذلك غادي نتوقفوا مع فيديو اللي غادي يرجع بنا لمجموعه من المحطات المهمه اللي عرفاتها واللي كتعرفها كره القدم الوطنيه دائما بفضل الرؤيه المبصره لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. باش ما نصيدوش اللي شفنا من 3 jours on revoit vite باش اي واحد يعرف شنو خصو يدير لي غروز زيكيب.
grand pays pour accueillir les gens du monde entier, mais ça on le sait aussi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé d'ouvrir notre siège ici à Rabat. We cannot say that their success is due to luck. It's due to the fact that they've put proper structures in place, proper plans in place, from the youth competition right. Bello, bello. Sì, noi ogni Questo pomeriggio sarebbe il terzo tutto, mondo. Invece vi faccio vedere che il terzo mondo siamo noi, in Italia. J'annonce devant votre assemblée que le Royaume du Maroc a décidé, avec l'Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2003. حان الوقت باش اننا نتعرفوا على الاسم ديال المدرب الجديد او الناخب الوطني الجديد. فغادي نطلب مجددا من رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجع انه يلتحق بنا بالمنصه. شكرا سيد الرئيس. وغادي نخلي لكم الكلمه أنكم تعلنوا على الاسم ديال الناخب الوطني الجديد. شكرا. فأنا غادي نبدا الكلمة نتاعي في المكان اللي نهيت فيها، أن كرة القدم الوطنية تتعرف واحد المسار معين فيه التطور المستمر، وهادشي اللي قال السي وليد. بدينا المرحلة السي وليد في مكان معين، الحمد لله اليوم المغرب والمغاربة يفتخروا بأن الفريق الوطني نتاعهم كيحتل الرتبة الثامنة على الصعيد العالمي على 211 جامعة اللي كاينة تحت اللواء الفيفا. المنتخبات الوطنية اليوم في جميع الفئات بطبيعة الحال كتمشي بهدف واحد، هو أنها يعني دائما تمشي إلى أبعد نقاط وتفوز بالألقاب، وهذا شيء مهم في هذه العملية نتاع التطور. بعد المرحلة نتاع السي وليد اللي كيف قال لكم في الكلمة نتاعو اللي كان فيها التأني والحوار الأخوي والمتواصل، كان التقييم الجماعي اللي شاركوا فيه مختلف الفعاليات اللي مهتمة بالأمر، وفي مقدمتها الإدارة التقنية الوطنية. وهذه فرصة باش نشكر السي فتحي جمال على العمل الكبير اللي تيقوم فيه داخل الإدارة التقنية الوطنية، لأنه دائما نتكلموا على اللاعبين والمدربين، ولكن كيف قال السي وليد كاين ناس تيخدموا وتيشتغلوا في الخفاء، ومن بينهم الناس الإدارة التقنية الوطنية. كان هذا العمل تاع التقييم اللي مهم وأساسي اليوم، هو أن الكرة المغربية وهذا التطور بفضل السياسة الاستراتيجية نتاع سيدنا واللي تكلمت عليها في العديد من المناسبات، واللي بدات في 2008 وبقات غادية، فلم تفرز فقط لاعبين متميزين ومنتخبات متميزة، بل أعطتنا أيضا مدربين محليين وطنيين مغاربة نفتخر بهم جميعا كمغاربة. وما بقاش كاع السؤال يعني واش غادي نلجؤوا الى كفاءات يعني خارج المغرب. المدربين المغاربه الحمد لله اليوم ماشي هما واحد ولا اثنين، مجموعه من المدربين برزوا الامكانات نتاعهم
لا اللي شرفوا على المنتخبات المحلية وفازوا بالألقاب، السي عموتة والسي السكيتيوي والسي السلامي، ولا أيضا السي بطبيعة الحال وهبي اللي فاز مع الفريق الوطني لأقل من 20 سنة بكأس العالم. والسي وهبي بطبيعة الحال تعرفونه من قريب، مدرب هادئ ما كيتحدثش بزاف ولكن يشتغل كثيرا، وهو المدرب تاع الفريق الوطني واللي توضعت فيه الثقة. ونطلبوا من السي وهبي باش يلتحق بالمنصة. نطلبوا من الناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي أنه يلتحق بالمنصة. وبطبيعة الحال هذه الثقة كما قلت تعكس هذا الوضع نتاع كرة القدم التي تفرز مجموعة من الكفاءات الوطنية اللي بإمكانها أنها تقود الفريق الوطني ومختلف المنتخبات الوطنية إلى القمة كما فعلته بالأمس. كلنا سنكون مع السي محمد وهبي أطورا جامعة ومغاربة بطبيعة الحال، غادي نكونوا مدعمين له ليسير في نفس المسار طريق نتاعو واحد، هو التطوير المستمر لكرة القدم، وأن نكون عند حسن ظن وتطلعات جلالة الملك نصره الله والشعب المغربي. شكرا. شكرا لك سيد الرئيس. الكلمة الآن للناخب الوطني السيد محمد وهبي. Merci Président. Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son soutien au football marocain et pour nous permettre aujourd'hui de rêver en grand. Je remercie également la Fédération marocaine de football et M. Larja, son président, pour la confiance qu'il m'a accordée. Aujourd'hui, de me confier la responsabilité de l'équipe nationale. Je suis conscient aussi des attentes, très honoré, et je m'engage vraiment à travailler avec sérieux, avec humilité, avec détermination et surtout avec beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser cette équipe, parce qu'elle a énormément progressé. Et comme c'est une équipe jeune, je pense que c'est une équipe qui peut encore beaucoup progresser et rendre le peuple marocain fier de son équipe nationale. Et je vais terminer aussi par remercier du fond du cœur Walid Regragui, déjà en tant que Marocain, pour tout ce que tu nous as fait vivre, en tant que sélectionneur U20 aussi, avec tout le soutien durant ces 4 années, les conseils, le soutien, la proximité, alors que tu n'étais pas obligé d'être aussi proche des cadres nationaux plus jeunes. Et en tant que sélectionneur des A actuels, c'est pour l'héritage que tu nous as laissé. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une équipe solide, on a une équipe en pleine progression qui est encore faim et surtout qui n'a pas de complexe. Et donc voilà, merci du fond du cœur. Oui, Président, effectivement, on a le maillot اللي إن شاء الله رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع غادي يقدمه للناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي. Merci, Président. Si vous le permettez, on va quand même, vous allez garder quand même la parole, coach, juste peut-être pour présenter votre staff ou votre adjoint pour tous les journalistes qui sont présents et aussi les supporters de l'équipe nationale du Maroc. Merci.
Donc, aujourd'hui, je voudrais surtout présenter Sacramento, qui sera mon premier assistant. Qui sera mon premier assistant. Donc, quelqu'un avec énormément de compétences et d'expérience avec son jeune âge. Quelqu'un qui a travaillé déjà avec des grands coachs comme Mourinho, comme Christophe Galtier, dans des grands clubs comme Tottenham, la Roma, le Paris Saint-Germain. Et bien entendu, tout a été très, très vite. Donc, pour vous, pour moi, donc aujourd'hui, je ne vais pas présenter le reste du staff parce que on a encore quelques jours pour tout finaliser. Et on a déjà commencé le travail. On va continuer à travailler demain. Mais je ne peux pas aujourd'hui vous en donner plus. Mais en tout cas, je sais aussi qu'il y a des personnes très, très volontaires, très engagées et très enthousiastes à l'idée de venir travailler pour le Maroc. Donc voilà. Merci beaucoup, coach. Et on va vous souhaiter bon courage. On va quand même donner la parole à certains des journalistes présents dans la salle, rapidement pour quelques questions au nouveau coach de la sélection nationale. On va vous donner le micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, coach. Nassim Elkarf, le 10 tel quel, consultant aussi pour Radio Mars. Déjà, je voudrais vous dire bienvenue. J'espère que vous aurez un parcours au moins aussi beau que le précédent. La pression est grande. Donc, au nom de tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Maintenant, s'il y a une question à poser, c'est quelles sont les leçons à tirer, par exemple, comment reconstruire ce groupe-là et quelles sont les leçons à tirer des précédentes compétitions? On reste quand même sur une grande désillusion. Est-ce que vous avez déjà en tête la formule pour, on va dire, recoller les morceaux? On sait que ça laisse des traces dans les têtes. Est-ce qu'on ira dans le rajeunissement complet ou petit à petit? Donc, au moins, comme ça, on a une idée claire sur le projet et, bien sûr, dans la continuité. Mec, salam alaikum. Bonjour, merci pour ces mots. Mais déjà, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure. Je pense il n'y a pas une révolution à faire. Il n'y a pas de révolution à faire. On a vécu un trauma tous en tant que Marocains parce que voilà, c'était un moment compliqué, cette finale. Mais je pense que ce qui est super important, c'est la continuité. Et j'ai déjà entamé un travail. J'ai déjà des informations. Les informations que j'ai eues, elles ne sont pas aussi catastrophiques qu'on peut entendre. Donc, il y a des solutions à tout, de toute façon. Si on ne trouve pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis assez confiant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, continuité, se baser sur ce qui est très solide, ce qui est convaincant et ce qui rassure aussi les joueurs. Et puis, essayer d'analyser aussi, de bien analyser. Il ne suffit pas d'être au stade où moi, parce que moi, j'étais supporter durant la CAN, et d'analyser par rapport à ce que j'ai vécu pendant la CAN, parce que j'ai vécu les matchs comme tout supporter. Je pense qu'il y a une analyse approfondie à faire. Et puis on prendra les décisions. Mais je ne pense pas qu'il y aura une grande révolution. Bonsoir coach. Anas Dabari, le 360. Donc déjà félicitations. Merci. Donc ma question, elle est... On a quelques semaines des deux matchs amicaux, des deux prochains matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde 2026. Donc est-ce que vous avez déjà préparé une première liste pour ces deux matchs amicaux? Et surtout, est-ce qu'on peut voir des champions du monde U20 lors de ces deux premiers matchs? La pré-liste, on est déjà en train d'y travailler, bien entendu. Elle est pratiquement faite. Maintenant, ce n'est pas une question d'avoir des U20 ou des U21 ou des U23 ou des U18. Je pense que ce qui est important, c'est d'évaluer la performance. En tout cas, ce que je peux assurer. Ce que je peux assurer, c'est que les joueurs sélectionnés, ce seront des joueurs qui seront performants. Et beaucoup pensent que je vais mettre des jeunes. En fait, moi, je ne ferai pas de différence entre ce que je peux promettre, c'est que je ne ferai pas de différence entre un gamin de 19 ans et un gamin de 34 ans. Quel que soit, c'est son niveau qui va compter. Donc, c'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit le mettre. C'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit justement pas le mettre. Parce que s'il est meilleur qu'un gars de 34 ans, il jouera. Si celui de 34 ans est meilleur, il jouera. C'est la seule chose que je peux promettre. Bonjour coach. Ici. Bonjour coach. Bonjour. Déjà félicitations et bienvenue
en équipe nationale. Ma question est la suivante. Quel est votre regard, vous avez parlé de continuité, quel est votre regard sur les joueurs du championnat marocain? Il y en a qui performent énormément en ce moment. Je voulais avoir votre avis sur le sujet. Mais il y en a qui performent, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais parler d'aucun joueur individuellement. Je l'ai dit tout à l'heure, la performance sera super importante. L'analyse sera aussi pas uniquement mettre des individualités, c'est de trouver, par rapport au projet de jeu, par rapport aux idées qu'on veut mettre en place, trouver les complémentarités, trouver les joueurs voilà, pour essayer de bâtir une équipe compétitive. Mais voilà, je pense comme mon prédécesseur, on suit le championnat de Botola, comme on suit tous les autres joueurs. Et il y en a, mais la performance qui comptera, donc qui continue. Et je pense qu'il y en a qui performent super bien. Maintenant, il faudra voir dans la durée. Ahmed Talal, le CTV. Coach, félicitations pour votre nomination en tant que sélectionneur de l'équipe nationale marocaine. Ma question est par rapport au groupe de l'équipe nationale marocaine pendant la Coupe du Monde 2026, l'Écosse, le Haïti et le Brésil. Que pensez-vous de ce groupe-là? Merci. C'est un groupe très homogène en termes de classement FIFA, en termes d'expérience, en termes de style de jeu. Donc j'aime assez bien parce qu'on a des adversaires avec des styles complètement différents. Mais je vous mentirais si je vous dis que j'ai déjà analysé ces équipes. Je pense que j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Mais on les connaît. L'Écosse, je connais quand même. Brésil, tout le monde connaît. Haïti, pas encore. Mais on aura le temps de préparer cela. مساء الخير يوسف التبابي صحفي بإذاعة شدا اف ام. اولا مبروك التعيين ديالكم. سؤالي كيف ستستثمرون التجربه ديالكم السابقه في العمل مع الفئه السنيه في المنتخب الوطني الاول، وهل ممكن ان نرى لاعبين يعني من منتخب الشباب ضمن القائمه القادمه؟ شكرا. غادي نعتذر من زميلي. سؤال الشق الثاني من السؤال تم الإجابة عليه بالنسبة للأقل من 20 سنة. السؤال الأول: comment allez-vous justement utiliser tout ce que vous avez réalisé notamment avec l'équipe nationale U20 pour votre travail en compagnie de l'équipe nationale A? Moi, en tout cas, ma manière de manager, ce qui est important, c'est que ma manière de manager, que ce soit un staff et des joueurs, parce qu'on néglige souvent le staff. Et je pense que c'est tout aussi important, parce qu'on est un peu le reflet de ce qu'on veut transmettre aux joueurs. Elle est pareille, en fait. Moi, je pars du principe que les gens que je vais manager sont des individus à part entière, des êtres humains. Et je ne regarde pas leur statut, je ne regarde pas leur âge. Et donc, moi, je vais continuer à manager comme j'ai toujours managé. Et ça reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, des joueurs de foot qui ont leur qualité, qui ont leur profil. Et je vais manager comme j'ai toujours fait. Donc, moi, je ne vois pas de différence, en tout cas, en termes de management. Maintenant, c'est clair qu'on a des joueurs qui ont un certain vécu, qui ont une certaine expérience. Et je pense que ça va faire que ce sera beaucoup plus facile. غادي نعتذر من جميع الزملاء والزميلات. غادي ناخذوا اخر سؤالين. تفضل سي عادل. السلام عليكم. عادل الرحموني، اذاعه راديو مدينه اف ام، موقع ماتش بريس. سي وهبي، اولا هنيئا بالثقه اللي يعني خلات الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش توضع في الثقه الاطار الوطني، وهذا يعني كيدل على ان الجامعه تثق في الاطر الوطنيه خاصة في جميع الفئات. سؤالي مباشر. كتعرفوا على أن الشعب المغربي 40 مليون كلهم مدربين، خاصة كنشوفوهم في التواصل الاجتماعي، الضغط حتى الصفحات ديال الفيسبوك، الضغط كان كبير، شكون المدرب، شكون كذا. سبقاتنا الصحف الأجنبية أن وهبي هو المدرب القادم. يعني بهذا الشكل كأس العالم هو المرآة الحقيقية لكرة القدم الوطنية. يعني واش ما كتشوفوش على أن الدومي فينال اللي حضرنا له في قطر أنه كيشكل واحد الحافز الوهبي، على أنكم شفناكم التجربة ديال كأس إفريقيا اللي انهزمتوا في مصر
وعرفنا هذيك النوعيه ديال الانهزام امام جنوب افريقيا، ولكن عطاتكم حافز انكم مشيتوا للشيلي وتوجتوا بكاس العالم. واش ما كيعطيكمش هاد الرغبه وهذا الحافز على انكم تمشيوا تحافظوا على سمعه كره القدم المغربيه اللي ولات الثامن عالميا؟ Je réponds. Donc, Je vais traduire rapidement. Déjà, il commence par vous féliciter de la confiance accordée par la Fédération royale marocaine de football. Ensuite, il revient sur les attentes des 40 millions de Marocains. Il revient sur la dernière Coupe du Monde où le Maroc a atteint les demi-finales. Est-ce que pour vous, c'est une motivation pour en faire autant lors de cette édition qui arrive? Oui, j'avais compris cette question. La première un peu moins bien, mais là, cette-ci, j'avais compris. Non, non, c'est clair que la motivation, elle est grande. Ce qui est important aussi, et surtout, et je le dis toujours, c'est pas juste dire à quel niveau on veut arriver. On veut être ambitieux. Être ambitieux, c'est ne craindre personne. Ne craindre personne. Quel que soit l'adversaire qu'on aura en face, on jouera pour le gagner le match. Mais respecter aussi tous les adversaires. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est entamer des compétitions. De toute façon, je pense que c'est le cas de tout le monde. Entamer une compétition pour essayer de performer. Sinon, on reste à la maison. Mais on est confiant. On est confiant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un groupe qui est encore fin. On a un groupe compétitif. Et on a 40 millions de supporters qui vont nous encourager. Donc ça, c'est surtout, moi, je pense, une détermination, une énergie, une responsabilité qui va justement se transformer en énergie positive. مساء الخير، محمد وهبي معك. محمد أمين متبار جورنال هانس بريس. يعني سعداء بأن الناخب الوطني الجديد هو كذلك مدرب مغربي محمد وهبي، وكنتمنى إن شاء الله لك التوفيق من بعد الإنجاز ديال كأس العالم U20 يكون إن شاء الله في 2026. عندي واحد جوج أسئلة قصيرة جدا. انت تحكي على إذا كان ممكن أمين سؤال واحد لضيق الوقت. سؤال واحد هو لا بلو فاسيل. شنو هو المدة ديال العقد والأهداف ديالك مع المنتخب؟ Vos objectifs en compagnie de l'équipe nationale, tout simplement. Et ça serait bien aussi d'avoir effectivement la durée du contrat. Mais écoutez, je vais commencer par... c'est bien de parler de contrat, parce que je pense que aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est le seul contrat qui vaut pour moi aujourd'hui, c'est le contrat moral que j'ai envers le Maroc. C'est le plus important. Je suis quelqu'un de projet qui construit. Je suis resté 17 ans à Anderlecht. Je pense, à ma 5e année à la DTN en tant que sélectionneur. Donc j'ai quand même, je pense, prouvé que je suis quelqu'un qui sait rester en place et construire avec beaucoup d'humilité et de travail. Donc si je suis ici, c'est pour, je ne vais pas dire construire dès le début sur les fondations, parce qu'on a les fondations, mais continuer à travailler sur ce qui a été fait, mais continuer à construire et à grandir. Donc c'est clair que pour moi, c'est dans ma tête, c'est essayer de progresser, et je sais qu'on doit être compétitif, mais je sais aussi qu'on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire, et on a le temps de le faire, et j'aurai le temps de le faire. Et sinon, j'ai oublié la première question. Il n'y en avait que celle-là, l'objectif. C'est là. Ah ouais, l'objectif, mais je l'ai dit, c'est de continuer à performer. Aujourd'hui, c'est de continuer à être reconnu au niveau à l'international, c'est de continuer à être compétitif. Mais le premier objectif, c'est, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, on a 40 millions de supporters. Je pense qu'on est peut-être le seul pays aussi où le peuple entier suit le Maroc. Même ceux qui n'aiment pas le foot, je pense qu'ils sont devant leur télévision et qui regardent la conférence de presse, mais parce qu'on est un pays de foot. Et je pense qu'on a juste, moi j'ai l'envie de les rendre fiers de leur équipe nationale, avec des valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, travail, humilité, détermination, et surtout ce qui va driver vraiment tout ce que je vais faire avec, à partir de demain, c'est le patriotisme, c'est mettre le Maroc au-dessus de tout. Et je pense que quand tout le monde sera fier de nous, on aura atteint nos objectifs. Merci beaucoup, coach.
شكرا. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا للحضور الكريم. وهذا كنوصلوا لنهايه هذا الحفل اللي كان فيه تكريم المدرب وليد الركراكي وكذلك تعرف على الناخب الوطني الجديد. شكرا.